The current video is sponsored by The Baby Stories, the best child photography in town. हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ फूड हिंदुस्तानी। तो गाइस, हम लोग का जैसे मटन सीरीज़ चल रहा था, ठीक उसी प्रकार हम लोग अब बिरयानी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग आए हैं मध्यम ग्राम, जिसको बिरयानी का हब भी बोल सकते हैं, क्योंकि कलकत्ता का वन ऑफ द बेस्ट बिरयानीज़ यहाँ मिलता है। और यहाँ काफ़ी सारे शॉप है, रेस्टोरेंट बोलेंगे, जहाँ पर बिरयानी एक से एक बिरयानी मिलता है। तो आज हम लोग आए हैं उज्जलदा बिरयानी और अक्षदा बिरयानी। तो ये दो आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग ऐसा वीडियो और भी बना पाएँ। तो गाइस, जैसा देख पा रहे हैं, ये है आपका अक्षदा का बिरयानी। और ये स्ट्रेट जो रास्ता जा रहा है, ये हम लोग स्टेशन मध्यम स्टेशन से आपको राइट उतर के यहाँ आना पड़ेगा। तो ये रहा आपका कॉम्बो पाड़ा अक्षदा बिरयानी। तो ये भी काफ़ी फेमस यूट्यूबर है, फूड पीपल नाम से इनका चैनल है। तो काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। तो हम लोग आज आए इनको कवर करना है। तो देख सकते हैं संडे का दिन है और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ ट्राई करते हैं बिरयानी या कॉम्बो, कुछ भी हो, देखते हैं ट्राई करके कैसा है। अभी और एक हड़िया आ गया है यहाँ पर। तो इतना ज़्यादा भीड़ है कि अभी फिर ख़त्म हो गया है। देखिए घी आ रहा है और ये बिरयानी है शायद। तो फ्रेश बिरयानी अभी आया है यहाँ पर। तो ये अभी देगा। पहला एक बिरयानी ख़त्म हो गया, दूसरा हड़िया है। अभी जस्ट यहाँ पर घी डालेगा इसमें। घी डालता हुआ देखिए कितना क्वांटिटी ऑफ घी दे रहे हैं यहाँ पर। भीड़ है यहाँ पर, देख पा रहे हैं आप। तो ये अंदर बैठने का भी है और ये पार्सल जा रहा है। तो पार्सल में काफ़ी भीड़ है और वो बैठने का है। तो गाइस, यहाँ बैठने का है, अंदर भी बैठने का और यहाँ भी साइड में बैठने का है, देख लीजिए। तो छोटा सा शॉप है और यहाँ पर अभी काफ़ी वायरल है, तो इसलिए काफ़ी भीड़ है। तो यहाँ खा रहे हैं यहाँ पर। ये रहा पुलाव, ये फ्राइड राइस है लगता है, और वहाँ पर पुलाव है। दोनों ही ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो गाइस, हमें ये कॉम्बो मिल गया है। तो इसका प्राइस है आपका 300 रुपीज़। तो 300 रुपीज़ में ये बासमती पुलाव, साथ में सलाद और ये 4 पीस मटन आपको मिल जाएगा। तो मटन का साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा साइज़ यहाँ पर मटन का मिल रहा है आपको। तो ऐसा करके 4 पीस आपको मटन दिया जाएगा और साथ में ये राइस। तो इसमें बासमती पुलाव बोला जाता है इसको। तो इसमें आपका काजू किशमिश बहुत कुछ दिया है। तो देख सकते हैं क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब एक आदमी ख़त्म नहीं कर पाएगा इसको। तो 2 आदमी होने से ठीक है, खा के ख़त्म कर पाएगा, नहीं तो एक आदमी के पीछे पॉसिबल ही नहीं है इतना खाना। और अगर आपको वो खा नहीं पा रहे हैं तो आप इसको पैक भी करा सकते हैं। तो ये ऑप्शंस यहाँ पर है। और आप चाहें तो आप यहाँ पर बैठ के, अगर एक्स्ट्रा आपको राइस लेना है या ग्रेवी है, तो उनको बोलेंगे तो उन लोग देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो क्वांटिटी तो काफ़ी अच्छा लगा। अब खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। तो सिर्फ राइस खा के देखते हैं इसका। तो राइस थोड़ा ड्राई है और बासमती पुलाव में तो मीठा ज़्यादा होता ही है। तो मीठा तो ज़्यादा है, लेकिन टेस्ट ठीक है। मतलब इसको सिर्फ इसके साथ खाया नहीं जाएगा। तो ग्रेवी लेता हूँ। अब ग्रेवी के साथ खा के देखता हूँ कैसा टेस्ट लग रहा है इसका। तो देख सकते हैं ग्रेवी काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट बना दिया इसको। ग्रेवी में एकदम नमकीन और मीठा कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, दोनों मिला के। सिर्फ ये खा नहीं पाएंगे क्योंकि उसके साथ आपको मटन, नहीं तो आपको आलू दम लेना ही पड़ेगा। तो ग्रेवी के साथ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मेन आपका मटन का थोड़ा रिव्यू करता हूँ। पीस तो काफ़ी अच्छा है। 300 में आपको 4 पीस मटन प्लस ये राइस। मटन काफ़ी सॉफ्ट है, सॉफ्ट एंड जूसी है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत दिन से रखा हुआ है, काफ़ी सेल है यहाँ पर, तो इसलिए जल्दी जल्दी बिकता भी है। और सॉफ्ट मटन।
जूसी एकदम मटन का फ्लेवर है, थोड़ा सा टाइट है, लेकिन यहाँ आदमी थोड़ा टाइट खाता है तो ठीक है। वेल कुक्ड, बहुत ही अच्छा कुक किया हुआ है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आ रहा है मटन का। कोई स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत परफेक्ट है मटन। तो मैं ये कॉम्बो तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आप लोग आके यहाँ खा सकते हैं। লাগলে তোমরা এসছো আজকে, ঠিক আছে। আজকে রোববার তো বেসিক্যালি কি বলতো, মানে অন্যান্য দিনগুলো মানে মোটামুটি থাকে, মানে আগে কি একটা দোকান ভাইরাল হলে যে জিনিসটা হয় আর কি, আমরা নিজেও তো অন্য জায়গায় ভিডিও করেছি, আমরা জানি প্রচুর ক্রাউড প্রথম 1-2 সপ্তাহ, তো ওইটা একটা আমার দোকানে ছিল। তারপর আস্তে আস্তে একটা দোকান রানিং কিন্তু হয়ে যায়, আসছে যাচ্ছে খাচ্ছে, আসছে যাচ্ছে খাচ্ছে, সেটাই ছিল। আর সেখান থেকে আবার বিরিয়ানিটা যেহেতু আমরা গতকাল থেকে শুরু করেছি, ঠিক আছে, যার কারণে আবার একটা আস্তে আস্তে মানুষজন আরও আসছে, এবার একটু বিরিয়ানির জন্য আসছে, ঠিক আছে। তো বিরিয়ানি হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মধ্যমগ্রামে বেসিক্যালি কি এই পার্টটা বিরিয়ানি অত চলনি, আগে ছিল না। আগে প্রথম যখন বিশুদা বলে একজন ছিল, সে ফার্স্ট বিরিয়ানি স্টার্ট করেছিল মধ্য, আজ থেকে 30 বছর আগে, ঠিক আছে। তখন তো মানে আমরা তো নেই বলা যায়, বাট এই পার্টটা তখন একটা চল ছিল। বাট এরপর আস্তে 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 ও পার্টটা চল হয় মধ্যমগ্রামে। ওই পাশে লখনৌ আছে, উজ্জ্বলদা আছে, রেড ড্রাগন আছে, আহার আছে, ডিবাপি আছে, B3 আছে, প্রচুর প্রচুর, মানে একটার পর একটা। আবার এখন আস্তে আস্তে এই দিকটা বাড়ছে, ক্রাউড বাড়ছে। তো আমি বললাম যে চলো তাহলে বিরিয়ানি শুরু করি, ঠিক আছে। আচ্ছা, বিরিয়ানির দাম যেটা আছে সেটা হচ্ছে চিকেন বিরিয়ানি 140, স্পেশাল বিরিয়ানি চিকেন হচ্ছে তোমার 300 টাকা। এবার অনেকেই এটা বলবে যে কী ব্যাপার দাদা 300 টাকায় স্পেশাল, কি স্পেশালের দাম তো কম হয়, কিন্তু আমাদের কী বলো 2000 লিটার কন্টেনারে আমাদের একটা ফুল ঠাসা রাইস, আলু, দুটো চিকেন হলে চিকেন, দুটো মাটন হলে মাটন, আর দুটো ডিম, আর সাথে 750 ml এক্সট্রা আমরা ফ্রি দিচ্ছি। ওইটা নিয়ে টোটাল বসে গেলে তো রাইস আলু, হ্যাঁ রাইস আলু আনলিমিটেড। আর আরেকটা জিনিস, মাটন 200, স্পেশাল মাটন 450, ওই সেম প্রসেস, ওই জন্য আমাদের দামটা এটা রেখেছি। আলু বিরিয়ানি 60 টাকা, এগ বিরিয়ানি 70, চিকেন চাপ 70 টাকা। আর যে যাই বিরিয়ানি ডিম আমরা ফ্রি, ওটা ফ্রি, এবং কোল্ড ড্রিঙ্ক জল যেটাই হাতের সামনে থাকে আমরা দিয়ে দিই, ঠিক আছে। আর মোটামুটি এইভাবেই চলছে। আর দেখা যাক কি হয়, মানুষজন আসছে খাচ্ছে, দেখা আমাদের কি বলতো না, আমাদের পোলাও আর ফ্রাইড রাইসে একটা আলাদা ক্রেজ আছে, মানে বিরিয়ানিটা তো শুরু করছি হয়তো একদিন, ঠিক আছে, মানে আমরা একটু ঘরোয়াভাবে চেষ্টা করি। এবার অনেকে কি করে বলো তো, একটু ওভার রিচ করে দেয়, মানে রেস্টুরেন্ট স্টাইল করতে গিয়ে না ব্যাপারটা পুরো হজবহলা হয়ে যায়। আমরা ওইটা করি, আমাদের রান্নার ঠাকুর যে আছে বা আমাদের ঘরেরও যে থাকে, আমি বলি ভাই ওই রকম করতেই হবে, আমাদের একদম ঘরোয়াভাবে করো, তাহলে আমার সব থেকে বেশি সুবিধা হয়। তোমাকে আমার একটাই কোশ্চেন, হ্যাঁ সেটা হলো যে ইউটিউবার, হ্যাঁ যে দোকানদার, কোনটা বেশি চ্যালেঞ্জিং? দেখো ইউটিউবার বলতে গেলে আমি লাস্ট 1 মাসের অধিক আমি ভিডিও দিই না ইউটিউবে, বাট ফেসবুকে আমি বরাবর অ্যাক্টিভ। তোমরা তো দেখবে আমি কালকে রাত পর্যন্ত আমি ভিডিও আপলোড করেছি, অনেক রাতে। তো আমার কাছে সেটা বড় বিষয় না, আমার কাছে হচ্ছে একটা প্ল্যাটফর্মে যখন আমি কাজ করব মন দিয়ে করবো, ভালো জায়গায় একটা দিকে ফোকাস রাখবো। তো আমি 4টে বছর ইউটিউবটা করেছি, সেখান থেকে যে আর্নিংটা হচ্ছে সেটা ইনভেস্ট করেছি এখানে। আমার একটা ইচ্ছা যেহেতু ছিল যে এরকম একটা আউটলেট দেবো। তো যাই হোক, মোটামুটি আলটিমেটলি দিনের শেষে কিছু তো কাজ তো করছি, বসে নেই। এইবার কি বলতো, একটা জায়গায় সেট আপ করে উঠতে উঠতে না ভিডিও করাটা আমার পক্ষে আর পসিবল হচ্ছে না। বাট এই দুটো প্ল্যাটফর্মের মধ্যে যদি বলো, তাহলে বলবো ইউটিউবটা আমার কাছে একটা অন্যরকম মানে নেশা ছিল, পেশা না। আমার অ্যাকাউন্টে কত টাকা জমলো, আমার অ্যাডসেন্সে কত হলো, আমার ইউটিউব মেটাতে কত হলো, আমার কোনো দেখার দরকার নেই, আমার ওটা নেশা। এমনও দিন গেছে আমি লোন তুলে ভিডিও করতে গেছি, 10,000 টাকা মাইক্রো লোনগুলো তুলে আমি ভিডিও করতে গেছি। তো ওটা আমার কাছে একটা আলাদাই, মানে ওটার সাথে আমাকে এটা গোলালে চলে। আর এটা তো সারাদিন পয়সা পয়সা পয়সা, মহাজন আসছে, এ করছে, কাস্টমার আসছে, টাকা নাও, শুধু টাকা, সারাদিন মাধ্যমে টাকা 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 ঘুরছে শুধু। বাট আলটিমেট ওইটা কিন্তু টাকা ঘোরে না, ওটাতে হয়তো এখনকার জেনারেশন ইউটিউবার ব্লগারদের মধ্যে হয়তো টাকা ঘোরে। বাট আমি সিরিয়াসলি এটুকু বলতে পারি, আমাদের মধ্যে অত টাকা, যদি আমি সেই টাকার ব্যাপারই আসতো, তাহলে আজকে আমি অনেক নিচে নেমে গিয়ে ভিডিও বানাতে পারতাম, ঠিক আছে। আজকালকার যেসব হয় সো কল ব্লগার যারা বলে, তো সেটা হতে পারতো। বাট আমি সেটা করিনি, আমি আমার চেষ্টা করছি একটা নতুন কিছু করার, স্টার্ট আপ করার, যেখান থেকে সূত্রপাতটা করি। দেখা যাক ভবিষ্যতে যেটা হবে দেখা যাবে। ইউটিউব তো অবশ্যই রয়েছে, ওইটা বস ছাড়া যাবে না। মানে আমার লেটেস্ট আমি ইউটিউব, এই আমাদের যেটা হয়েছিল, যেটা ইভেন্টটা, ওখানে গিয়ে যে সম্মানটা পেয়েছি আমি,
পাটুলি, মানে ওই যে সম্মানটা, মানে ওইটা আর কিছু বলার নেই। আর তার থেকে বড় কথা, ইউটিউবের একটা ইভেন্ট হলো রিসেন্টলি ক্রিয়েটার মিট আপ ইভেন্ট, ওটাতে গিয়েও আমি যে সম্মান পেয়েছি, মানে ও কোনো কথাই নেই। মানে আমার ওখান থেকে আরও মোটিভেশন আমি পেয়েছি, এই যে না আরও আরও এই কাজটাকে নিয়ে এগাই। তো যাই হোক, মোটামুটি চলছে, ওটা চলবেই, আর এটাও সাথে চলবে। বাট এখানে একটু বেশি মন দিয়েছি, ফোকাস দিয়েছি। দোকানটা একটু সেট হয়ে গেলে আবার ওখানে চলে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মধ্যম 30% রাস্তা, সামনেই রয়েছে শর্মা লস্যি, মধ্যমের বেস্ট লস্যির দোকান ওই বাহাতে। মানে ওটা হচ্ছে আমি তো বলবো বিশ্ববিখ্যাত, কারণ ওই লস্যি এখানে তুমি কোনো জায়গায় পাবে না, ঠিক আছে? তো ওই ওই লস্যি দোকান থেকে যাকে বলবে দেখিয়ে দেবো, শর্মা লস্যি সেন্টার দিয়ে এগিয়ে আসলে তোমার ঠিক বাহাতে হলো কম্বো পাড়া, ঠিক আছে? এই হলো ব্যাপার। উপরটা বেসিক্যালি কি আমি ভেবেছিলাম যে করব, এবার এই প্রপার্টিটা যার রয়েছে তার একটু এখান থেকে পাম্পের অনেক ব্যাপার আছে বলে একটু লেট হবে উপরটা কাজ করতে। হ্যাঁ, উপরটা এসি করার প্ল্যান, এবার ওই লেটটা হওয়ার কারণেই আমরা একটু হোল্ড রেখেছি। ওই জন্য আমরা কী করছি, মহালয়ের পরের দিন পুরো প্যান্ডেল করে দিই। প্যান্ডেল যেমন হয় না, আমরা পুরো পুরো ঘিরে দিয়ে মধ্যে পার্টিশন দিচ্ছি। ওই পাশে রান্না হবে, কিচেন, এই পাশে বসার জায়গা, কারণ পুজোর সময় যে ভিড়টা হবে সেটা আমি সামাল দিতে পারবো না। তো যার কারণে আমি প্ল্যানটা করেছি, এখানে যারা বসে খাচ্ছে, আমি পেছনে শাটারটাও খুলে দেবো, ওখান থেকেও মানুষ ঢুকবে। উপরে বসার জায়গা মানে যতটুকু পাচ্ছি আমার ক্যাপাসিটি অনুযায়ী আমি জায়গাটা রাখার চেষ্টা করছি। না না না, এই একই দাম, এর থেকে বাড়ালে আমার দোকানে আর কেউ আসবে না। কারণ আমি সত্যি কথা বলে, আমি একটু কম দামে খাবার পছন্দ করি। আমিও চাইবো সেই জিনিসটাই রাখতে, যাতে আমার দোকানে এসে মানুষ সেটাই চায়, সেটা পায় অন্তত, ঠিক আছে? আর তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ কম্বো পাড়াতে আসার জন্য। জানি না তোমাদের খাবার কীরকম লেগেছে, মানে আমি কি বলতো বরাবর ওইটাই বলছি, আমি বরাবর চেষ্টা করি যাতে আমার দোকানে, হ্যাঁ আমি চেষ্টা করি ওই ঘরোয়া জিনিসটাই রাখতে, কি হয়তো মানুষরা রিলেট করতে পারে। এবার আমি ওই অতিরিক্ত স্পাইসি জিনিসটা করলে আমার পছন্দ হয়। অনেকে ভিডিওতে দেখে আমাকে নিয়ে কমেন্টস করে, আমি এটা দেখেছি যে অক্ষয়দার দোকানে আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম একটু রেস্টুরেন্ট স্টাইল খাবারটা পাবো, একদম ঘরোয়া খাবার ঠিক পোষালো না। এতদিন ইউটিউব করে কী যে করলো, তো এই কমেন্টটা পাই। কিন্তু আমি ওটা ইচ্ছাকৃতই করা, যে আমি নিজের দোকানে নিজের জায়গায় আমি নিজের ঘরোয়া রান্নাটাই রাখবো। আমি যদি ওই ধরনের করলাম তাহলে ওর আর আমাদের মতো তফাৎ কী রইলো? তো যার কারণে এই জিনিসটা করা, আশা করি সবার সাপোর্ট ভালোবাসা দিচ্ছে, প্রচুর দিচ্ছে, আরও যাতে পাই, আরও যাতে এগিয়ে যেতে পারি, কম্বো পাড়া যাতে এগিয়ে যায়, বা সেইটাই চাই, আর কিচ্ছু চাই না, বা সেইটাই। আর একটা ছোট্ট কথা যেটা বলেছি, আজকে জানি না হয়তো কোনো কারণে রাইসটা একটু ড্রাই লেগেছে। আচ্ছা, মানে কিসের, মানে পোলাওয়ের রাইসটা ড্রাই লেগেছে, তার পেছনে কারণ একটা, সেটা হচ্ছে অন্যান্য দিন আমাদের যেটা হয়, ঘিটা যেটা হয়, সেই ঘিটা আমরা আনি হচ্ছে যাদব ডেয়ারি ঘি। আজকে হচ্ছে গণেশের ঘিটা ইউজ করা হয়েছে। এবার কারণ যাদব ডেয়ারি ঘিটা যখন আসে আমাদের লটে একবারে চলে আসে, ঠিক আছে? তারপর আর কি বলতো, ওই ঘিটা যখন শেষ হয়ে যায়, আবার যখন অর্ডার দিই ওটা 4-5 দিন বাদে আবার আসে। তো যার কারণে এই 4-5 দিনের গ্যাপের মধ্যে আমরা এবার আমাদের লোকাল মার্কেট থেকে ঘি কালেক্ট করে আমরা সেটা দিয়ে ইউজ করি। এই গণেশের ঘিটা কি হয়, তাড়াতাড়ি ড্রাই হয়ে শুকিয়ে যায়, যার কারণে কি হয়েছে, আমরা তো তেল মারি না, তেল মারলে আমাদের অয়েলি থাকতো, আমরা ওই জন্য ঘিটা ওই জন্য ড্রাই হয়ে যায় বলে আমরা ওই গণেশের ঘিটা ওই জন্য তোমার মনে হচ্ছে ড্রাই। আর আদারওয়াইজ সবকিছু হবে, আমি এটা ভিডিওতেও বলেছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, যাই হোক, থ্যাংক ইউ সো মাচ, খুব ভালো লাগলো। এই যে রিভিউটা দিলে, এটাও কিন্তু আমার মাথায় থাকলো যে না, নেক্সট টাইম যাতে রাইসটা ড্রাই না হয়। এগুলোই বলছি, অনেকে আছে যারা এখানে খাবে, খেয়ে দিয়ে ভালো মতো মজা নিয়ে সব চলে যাবে, গিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বড় বড় লম্বা চড়া পোস্ট মারবে। তো আমার কাছে কথা হচ্ছে, সেটা করার থেকে যারা দোকানে আছে তাদেরকে বলে যাও অনেক ভালো, যে দাদা আমার এটা ভালো লেগেছে বা এটা খারাপ লেগেছে, তুমি এটা ইমপ্রুভ করো। তাহলে কি হবে, একটা ব্যবসাও নষ্ট হয় না, সেই ব্যবসাটা আরও এগিয়ে যায়। তুমি তো সুযোগই দিচ্ছ না ব্যবসাটা এগানোর, তুমি আগেই লম্বা চওড়া পোস্ট করে দিচ্ছ, সেই ব্যবসাটা সেখানেই স্টপ হয়ে যাচ্ছে। তো আমি মনে করি যাতে হিংসা না করে, আমাদের মধ্যে তো হিংসাময় জিনিসটা হয়, ওইটা না করে যাতে সবাই মিলে এগালে ভাই দুটো পয়সা। এমনিতেই আমরা জানি ওয়েস্ট বেঙ্গলে কাজকর্ম কিছুই নাই, শুধু এর ওর পেছনে কাঠি করে, নয় পলিটিক্যালিভাবে জয়েন হয়ে যায়, সকালে উঠলে টিউবলাইট লাগায়, আর নয় ঝান্ডা ধরে ঘোরে। তো আমার মনে হয় সেই সব করার থেকে মনে হয় সব থেকে বেস্ট নিজেও যদি কিছু কাজ করে সব থেকে ভালো, মোটিভেশন কর, মোটিভেটেড কর। তো আমার মনে হয় এটাই সব থেকে বেস্ট হবে, আর কিছু। মাটন তো খুব ভালো ফ্রেশ ছিল মাটন। মটন না, বেসিক্যালি মটনটা আমি কি বলতো নিজে কাটিয়ে নিয়ে আসি, হ্যাঁ, মানে একদম চোখের সামনে কাটাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই গঙ্গানগরের দোকান থেকে, হ্যাঁ, ওখান থেকে মোটামুটি অনেক জায়গায় জাফরানি টাফরানি অনেক জায়গায় যা রেস্টুরেন্টে, হ্যাঁ। এবার কী বলতো, ওই কারণেই আর ওখান থেকে আমাদের বিরিয়ানি মটনটা আনি, মানে কোনো আলাদা কিছু নেই। চেষ্টা করছি এগিয়ে যাওয়ার, তোমরা সাপোর্ট করছো, ভিডিও করতে আসছো, অনেকে আসছে, তাদেরকে দেখে আরও 10 জন এসছে আমার দোকানে, এটাই আমার কাছে বড় প্রাপ্তি। থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, খেতে থাকো। तो गाइस हम लोग आए थे यहाँ बिरयानी खाने, लेकिन मटन कौसा और बासमती पुलाव का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा था।
तो इसलिए हम लोग वही ट्राई किए, तो काफ़ी बढ़िया था। और बासमती पुलाव थोड़ा ड्राई था, तो हमने पूछा तो उसने बोला तो घी थोड़ा चेंज हुआ है इसलिए थोड़ा ड्राई है। अदरवाइज़ खाने का क्वालिटी बहुत ही घर जैसा है, सिंपल खाना और टेस्टी भी था। मटन का जो फ्लेवर था वो भी काफ़ी अच्छा था, कोई स्मेल नहीं है मटन में, फ्रेश मटन था। तो अगर आप चाहें तो अगर मध्यमग्राम आ रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। स्टेशन से उतर के सिर्फ राइड लेके यहाँ पर बगल में ही है, 300-400 मीटर के अंदर। तो अगर आपको मटन पसंद है तो यहाँ भी आकर ट्राई कीजिए, वन ऑफ द गुड मटन्स ऑफ कोलकाता, यही मैं बोलूँगा। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक कुछ भी अच्छा लगे आप कमेंट कीजिए, कोई और न्यू लोकेशन है वो भी हम लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर जाते हैं, बाय बाय, खाते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।